Hello friends, good morning. I welcome you all in today's class. Today we are going to learn poem number 2.3, The Inchcape Rock. This is one of the most interesting poems. This poem is written by Robert Southey. In this poem, the poet gives a message that is, evildoers or the people who do wrong will meet the due punishment. So let us see the introduction of the poet. Robert Southey. Robert Southey was born in 1774 and he was died in 1843. He was born in Bristol, England. इंग्लंडमध्ये जन्म झालेला आहे. He was a poet laureate of England from 1813 to 1843. 1813 ते 1843 या काळामध्ये पोएट लॉरेट हा किताब त्यांना मिळालेला आहे. Some of his short poems like The Scholar, The Battle of Blenheim, Bishop Hatto, The Inchcape Rock, etc. are very popular with the school children. And as a poet, Robert Southey is very popular among the children. So let us see the introduction of the poem. The Inchcape Rock is a ballad. This poem is a ballad. Ballad ज्याला आपण पोवाडा म्हणतो. बॅलड जसं की पोवाडा हा जवळपास 4 ओळीमध्ये लिहिला जातो. 4 ओळी असतात प्रत्येक स्टांझामध्ये. दॅट इज कॉल्ड क्वाट्रेन. इफ द स्टांझा इज 4 लाईन स्टांझा दॅट इज कॉल्ड क्वाट्रेन. दिस पोएम इज ऑल्सो रिटन in the same form. It is the story of 14th century attempt, and this is very old story. It is the story of 14th century attempt means try, prayatna, attempt by the abbot of Aberbrothock. Abbot means मठाधीश म्हणतो, एखाद्या मठाचा मठाधीश. आणि Aberbrothock is the name of the place. Aberbrothock चे जे मठाधीश असतात ते काय करतात, to install a warning bell on Inchcape Rock. Install त्यांनी एक Inchcape रॉक वरती बेल लावली, वॉर्निंग बेल, इशारा देणारी घंटा जी आहे ती लावलेली आहे. A notorious sandstone reef about 11 miles 18 km of the east coast of the Angus, Scotland, occupied by the Bell Rock lighthouse. This Inchcape Rock is also called as the Bell Rock also, and it was a notorious sandstone. मोठा असा खडकाळ भाग, एक रीफ कडा की जी 11 माइल्स आहे, 18 किलोमीटर जवळपास ईस्ट कोस्ट वरती, नॉर्थ सी मध्ये, अँगस जवळ, स्कॉटलँड मध्ये, स्कॉटलँड या देशामध्ये. आणि या ठिकाणी बेल, एक वॉर्निंग बेल कोणी लावलेली आहे, तर एबट ऑफ एबरब्रोथॉक. सो Southey was inspired by the legendary story of the pirate, and this is one of the legendary story of the pirate. Pirate means चाचेगिरी करणारे, म्हणजे समुद्री लुटारू ज्यांना आपण असं म्हणतो. समुद्रामध्ये जे जहाजांना लुटतात, लोकांना मारतात, अशा प्रकारचे जे लोक असतात त्यांना पायरेट म्हणतो. दिस इज द लिजेंडरी स्टोरी. एक दंतकथा म्हणून ही स्टोरी जी आहे ती रॉबर्ट साऊदीने लिहिलेली आहे. ही रिमूव्ड द बेल ऑन द इंचकेप रॉक प्लेस्ड बाय द एबट ऑफ एबरब्रोथॉक. आता इथे काय केलं, जो पायरेट आहे, जो चाचा आहे, जो लुटारू आहे, ही रिमूव्ड द बेल, ही कट द बेल, ही रिमूव्ड द बेल ऑन द इंचकेप रॉक. इंचकेप रॉक वरती लावलेली जी बेल आहे ती त्याने तोडून टाकली. प्लेस्ड बाय abbot of Aberbrothock. The poem gives us a message. This poem gives a very wonderful message that those who do wrong things, जे वाईट काम करतात, वाईट कर्म करतात, will meet with due punishment, आणि त्यांना योग्य ती पनिशमेंट मिळते. This is the wonderful message in this poem. So let us see the poem, The Inchcape Rock. No stir in the air, no stir in the sea. The ship was as still as she could be. Her sails from heaven received no motion. Her keel was steady in the ocean. So, this is the wonderful stanza. This stanza of 4 lines, that is called quatrain. 1, 2, 3, 4, 4 line stanza. It means it is a quatrain. आणि हे बॅलेडचे एक वैशिष्ट्य आहे.
पोवाड्याचं एक वैशिष्ट्य आहे. नो स्टर इन द एअर, देर वॉज नो एअर. नो स्टर इन द सी, कुठेही हवा नाही आहे, स्थिर आणि शांत स्तब्ध असं वातावरण आहे. नो स्टर इन द सी, देर वॉज नो रिपल्स इन द सी वॉटर, पाण्यामध्ये कुठलीही तरंग नाही आहे. देर वेर नो वेव्स, कुठले लाटा नाही आहे. द शिप वॉज ॲज स्टील ॲज शी कुड बी, आणि जहाज अगदी शांत आणि स्थिर असं उभं आहे. हर शेल्स फ्रॉम द हेवन रिसीव्ड नो मोशन, आणि कुठल्याही प्रकारची गती जहाजाला मिळत नाही. शेल्स म्हणजे शीड, आणि ते शीड आहे जे जसंच तसंच आहे. हर कील वॉज स्टेडी इन द ओशन, आणि कील मीन्स, द मिनिंग इज गिवन हिअर, द लॉंग पीस ऑफ वूड ऑर मेटल विच हेल्प्स टू कीप द बोट बॅलन्स्ड. म्हणजे जहाज ज्यावरती बांधणी केली जाते त्यासाठी खाली तयार केलेला एखादा लाकडाचा मोठा असा तुकडा किंवा मेटलचा तुकडा की ज्याच्यावरती जहाजाची बांधणी अतिशय समतोलपणे केली जाते. दॅट इज द किल. हर किल वॉज स्टेडी अँड किल वॉज ऑल्सो स्टेडी. द बॉटम पार्ट ऑफ द सी दॅट इज कॉल्ड द किल. हर किल वॉज स्टेडी इन द ओशन, आणि समुद्रामध्ये जहाज अगदी शांत उभं आहे. Let us see the next stanza. This is about the atmosphere. First stanza is about the atmosphere in the surrounding without either sign or sound of their shock. The waves flowed over the Inchcape rock, so little they rose, so little they fell. They did not move the Inchcape bale, and there was Inchcape bale. This is the picture of Inchcape bale. This is the Inchcape bale. And the abbot, we have seen, abbot of Aberbrothock placed that bale in the sea. समुद्रामध्ये ही जी घंटा जी आहे ती कोणी लावलेली आहे? abbot of Aberbrothock, मठाधीश आहे Aberbrothockचे, त्यांनी लावलेली आहे. And for what purpose? They have placed the Inchcape bale. It is a warning bell for the sailors. sailors म्हणजे खलाशी. खलाशी जे जहाज चालवतात त्यांच्यासाठी ही वॉर्निंग बेल होती. जर खवळलेला समुद्र असेल तर ही बेल जोराने वाजायची, आणि इथे जो खडक होता या खडकावर कोणतेही खडकावरती जहाज आदळू नये यासाठी ही वॉर्निंग बेल लावलेली होती. विदाउट आयदर साइन ऑर साऊंड, देर वॉज नो साऊंड, देर वॉज अ कम्प्लीट सायलेन्स, पूर्ण शांतता होती. द वेव्स फ्लोड ओव्हर द इंचकेप रॉक. इंचकेप रॉक वरती लाटा ज्या आहे त्या लाटा वाहत होत्या. सो लिटल दे रोज, फक्त अशा शांत थोड्या प्रमाणामध्ये ज्या लाटा आहे त्या उसळायच्या. सो लिटल दे रोज, सो लिटल दे फेल, त्या उसळायच्या आणि पडायच्या. सो लिटल दे फेल, दे डिड नॉट मूव्ह द इंचकेप बेल. परंतु इंचकेप बेलचा आवाज होत नव्हता. द इंचकेप बेल वॉज कम्प्लिटली सायलेंट. इट मीन्स दॅट देर वॉज नो डेंजर इन द सी. त्या समुद्रामध्ये कुठल्याही प्रकारचं म्हणजे धोका नव्हता, अशा प्रकारचं ते चिन्ह होतं. ही बेल जर जोराने वाजायला लागली तर समुद्रामध्ये कुठेतरी त्या इंचकेप रॉकमुळे इतर जहाजांना धोका होऊ शकतो. त्यामुळे इथे जी जहाज आहे ती जहाज याजवळ येत नव्हती, इंचकेप रॉक जवळ येत नव्हती. लेट अस कंटिन्यू द पोएम. थर्ड स्टांजा. द abbot of Aberbrothock had placed that bale on the Inchcape rock. इंचकेप रॉक वरती ॲबटनी ही बेल ठेवलेली आहे, आपण बघितलेलं आहे. ऑन अ ब्यू, ऑन अ बॉय in the storm it floated and swung, and over the waves it warning rung. Buoy means floating object anchored in the sea to mark the dangerous place. जे धोक्याचे ठिकाण असेल त्या ठिकाणी एक चिन्ह, अशा प्रकारचं चिन्ह की जे तरंगत आहे आणि ते समुद्रामध्ये तिथे रोवलं गेलेलं आहे, फिट केलं गेलेलं आहे. अशा प्रकारे इथे बॉय, ऑन अ बॉय, द abbot of Aberbrothock. This man is the abbot of Aberbrothock. The abbot of Aberbrothock. Aberbrothockचे मठाधीश हे आहे. And he was a very good man. He was a very good-natured man. He was a benevolent, परोपकारी माणूस, चांगला माणूस म्हणून त्याला ओळखलं जायचं. The abbot of Aberbrothock had placed that bell on the Inchcape rock. त्या Inchcape rock वरती त्यांनी बेल इथे आपण पाहिलेली आहे. ती बेल जी आहे ती त्यांनी इथे तयार केलेली होती, आणि इट वॉज अ वॉर्निंग बेल फॉर द सेलर्स, फॉर द मरीनर्स. मरीनर्स म्हणजे खलाशी, सेलर्स म्हणजे खलाशी, खलाशांसाठी एक प्रकारे इथे धोक्याची सूचना त्यांना इथून मिळून जात होती. या बेलचा आवाज आला की धोका आहे असं त्यांना कळायचं. ऑन अ बॉय इन अ स्टॉर्म इट फ्लोटेड अँड स्वंग. आणि ही जी बेल आहे ती
वर इथे पाण्यावरती तरंगायची, फ्लोट व्हायची, सॉंग व्हायची, हलायची. अँड ओव्हर द वेव्ज इट्स वॉर्निंग रंग. आणि जर समजा धोका असेल, जर समजा समुद्र खवळलेला असेल, इफ देर वॉज अ एब अँड टाइड इन द सी, देन द सेलर्स were warned due to the bell. Let us see the third stanza. When the rock was hit by the surges whale, समुद्रात उसळणाऱ्या ज्या लाटा असतात, सर्जेस वेल, जर समजा इथे भरती आली असेल, लाटा जोराने वाहत असेल, when the rock was hit by the surges whale, आणि हा जो खडक आहे तो खडक कशामुळे झाकला जातो, तर कधी कधी मोठमोठ्या लाटा जेव्हा येतात तेव्हा तो झाकला जातो. आणि यासाठी ही बेल जी आहे ती खलाशांसाठी मोठं काम करायची. द मरीनर्स हर्ड द वॉर्निंग बेल अँड देन दे न्यू द पेरिलियस रॉक. द मरीनर्स हर्ड द वॉर्निंग बेल. आफ्टर हिअरिंग द वॉर्निंग बेल मीन्स दिस बेल, द मरीनर्स were alerted and then they knew the perilous rock. And they knew the perilous rock. Perilous means dangerous rock. And they knew about this Inchcape rock. This is the perilous rock. आणि अतिशय धोकादायक हा खडक जो आहे Inchcape rock, त्याविषयी त्यांना माहिती व्हायची. And blessed, this is the old form of BLESSED. BLEST is the old form. आणि आशीर्वाद द्यायचे, त्यांनी आशीर्वाद दिला. And blessed the abbot of Aberbrothock. आणि Aberbrothockला ते सगळे धन्यवाद मानायचे. They were very thankful to Aberbrothock because he placed the warning bell. He placed the warning bell in the sea. Let us see the next stanza. The sun in heaven was shining gay. And again here there is a description of the nature. The sun in heaven. आकाशात असलेला जो सूर्य आहे, इथे हेवन म्हणजे स्वर्ग नाही तर आकाशात असलेला. द सन इन द स्काय वॉज शायनिंग गे. अतिशय सूर्यप्रकाश पडलेला आहे, स्वच्छ सूर्यप्रकाश पडलेला आहे. अँड थिंग्स वेअर जॉयफुल ऑन दॅट डे. अँड एव्हरीथिंग वॉज व्हेरी जॉयफुल. एव्हरीथिंग वॉज व्हेरी डिलाइटफुल. ऑल थिंग्स वेअर जॉयफुल ऑर डिलाइटफुल ऑन दॅट डे. त्या दिवशी सगळ्याच गोष्टी अतिशय आनंदात होत्या. द सी बर्ड स्क्रीम्ड ॲज दे फिल्ड अराउंड. द सी बर्ड स्क्रीम. आणि जे समुद्र पक्षी आहे ते पण गायला लागलेले होते. ॲज दे फिल्ड अराउंड अँड दे वेअर हॉवरिंग हिअर अँड देअर. दे वेअर फ्लाइंग हिअर अँड देअर. आणि ते पक्षी इकडे तिकडे गिरक्या घ्यायचे, फिरायचे. अँड देअर वॉज अ जॉयन्स इन देअर साऊंड. अँड देअर साऊंड वॉज ऑल्सो. देअर ट्विटरिंग ऑफ द birds were very joyous, very delightful, very pleasurable. And there was joyance in their sound. आणि पक्ष्यांचा आवाज जो आहे तो सुद्धा अतिशय गोड असा होता. Then the next stanza. The buoy of the Inchcape bell was seen, a darker speck on the ocean green. Sir Ralph the rover walked his deck, and he fixed his eye on the darker speck. Now what happened? We have seen buoy means एक धोक्याची सूचना देणारं एक ठिकाण जी इंचकेप बेल दाखवते आहे. द बॉय ऑन द इंचकेप बेल वॉज सीन. आणि ही इंचकेप बेल जी आहे ती आता कोणाला दिसलेली आहे? एक लहानशा डागाप्रमाणे. इट्स वॉज अ डार्कर स्पेक. इट वॉज स्पेक मीन्स स्पॉट, एखादा ठिपका. अ डार्कर स्पेक ऑन द ओशन ग्रीन. द ओशन वॉज ग्रीन. द कलर ऑफ द वॉटर वॉज ग्रीन. सो on the green ocean or the ocean green, Sir Ralph the rover. Sir Ralph the rover, this man is the pirate and he is Ralph the rover. आणि हा माणूस आहे Ralph the rover, हा चाचा आहे, समुद्री लुटारू आहे. Walked his deck. Ralph rover walked his deck. आणि तो त्याच्या डेक वरती चालत होता. He was walking on his deck and he fixed his eye on the darker spot. आणि त्याने he had also telescope. त्याच्याजवळ टेलिस्कोप सुद्धा आहे. And he is using his telescope to spot the ship. And he spotted Sir Ralph the rover spotted the Inchcape bell. This is the darker speck. We have seen a darker speck. This is the darker speck. This is the Inchcape bell. This is the darker spot and it is a darker speck on the ocean green. आणि हा हिरव्या समुद्रावरती असलेला
हा छोटासा काळा ठिपका त्याला दिसला. He spotted it. And he fixed his eye on the darker spot, and he fixed his eye, and he was looking at the spot or at the Inchcape bale. Let us see the stanza. This is in this stanza. He felt the cheering power of spring. वसंत ऋतू, स्प्रिंग म्हणजे वसंत ऋतू, आणि वसंत ऋतूमधलं अतिशय आनंदाचं वातावरण त्याने अनुभवलं. He felt the cheering. It was a very happy atmosphere. He experienced it. He felt very happy. It made him whistle, and he was whistling. आणि तो शिड वाजवायला लागला. It made him sing, आणि त्याला असं वाटलं गावसं वाटलं, आणि तो गायला लागला. He was singing also. He was whistling. तो शिटी वाजवत होता, शिड वाजवत होता, and he was also singing. His heart was mirthful to excess, and he was so happy. He was too happy to describe. एवढा तो एकदम आनंदी झालेला होता की त्याचं आपण वर्णन करू शकत नाही. He was so happy at that moment. But the rover's mirth was wickedness. But his mirth was, rovers means the Sir Ralph the rover, and this man is the pirate, and his mirth was wickedness. आणि जणू काही त्याचं जे हास्य होतं, त्याचा आनंद जो होता तो अतिशय दुष्ट असा होता. Means his motives, his intention was not good enough. So dear friends, the remaining part of this poem we will see in the next video. So you have watched it. Thank you for watching this video.